हाय मित्रों, केम छो? मजामां? ओके, आप बधा मजामां जशो। सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय माताजी ने जय वसराज। स्वागत है तमारा नवा व्लॉग में। तो आपणा व्लॉग में कन्टिन्यू रहेजो ने चेनल में नवा हो तो लाइक शेर ने सब्सक्राइब करता रहेजो मित्रों। आपणे जवानुं छे आजे ईंडेश्वर महादेवनो मेळो करवा। श्रावण महीनो से तो छेल्लो दिवस है श्रावण महीना ने अमास छेल्लो दिवस है आज। तो आपणे ईंडेश्वर महादेवनो मेळो करी आव्या ने व्लॉग में कन्टिन्यू रहेजो। ईंडेश्वर महादेवना दर्शन पण कर्युं ने मेळो पण कर्युं। तो व्लॉग में कन्टिन्यू रहेजो। तो फाइनली मित्र जो आपणे जाइए छीए अत्यारे आ गेट है मेन ईंडेश्वर महादेवनो। जो अहींयाथी आपणे जवानुं है सीधे सीधुं आ साइड। तो जो मंदिर देखाय तेम तम अहींथी गेटीथी तो थोड़ुंक दूर थाय पण जो देखाय आ बधुं पोरबंदर। ज्यां मेन गेटीथी आ बाजू है अने दरिया ने बिल्कुल तद्दन नजीक एटले के दरिया ने कांठे ज छे ईंडेश्वर महादेवनुं मंदिर। अने अहींया आ अमास होय ने हातम पछीनी जे श्रावण महीनानो छेल्लो दिवस ते दीजे मेळो होय ईंडेश्वर महादेवनो मेळो। जो आपणे हवे धीमे 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 हालता थया है जाए है। तो हुई कोई दिवस नत गई ईंडेश्वर महादेवना दर्शन ज कोई दिवस नत कर्या ने मेळो पण नत कर्यो। तो फाइनली जो आपणे हवे अहींया हाव नजीक पहोंची गया है, थोड़ाक ज दूर है, गेटे आवी गया है। जो हवे अंदर प्रवेश करिए। विडियो शूटिंग पॉसिबल है तो अंदर आपणे शूटिंग करशुं, नहींतर तो बहारथी दर्शन करवा जो है। मस्त मजानो दरिया ने किनारे है। आपणे सोमनाथ महादेवनुं मंदिर केम है ई ज रीतना है। जो फाइनली आपणे पहोंची गया अंदर ने जो भगवानना शनिदेवना दर्शन करिए। घणा बधा मंदिर है दर्शन लायक। तो आप पण बधाय दर्शन करो ने अमे करिए। तो जो भगवान है धीमे 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 आपणे दर्शन करता जाए ने तमने शांतिथी बधुंय बतावीए घरे बैठा। तो आप बधा पण ब्लॉग में कन्टिन्यू रहेजो। मस्त मोटुं बधुं मंदिर है ईंडेश्वर महादेवनुं। मेन मंदिर जा है ईंडेश्वर महादेवनुं। जो आज अमास है तो अंदर बधुंय शणगार करे है। कारण के शणगार तो करता है आपणे कहीं ख्याल नहीं पण कहता है कि अमासनो या मेळो होय मंदिर एक ज दी के अमासना दी खुले मेळा लायक। एटले खुलतुं तो रोज होय ने पूजा पाठ तो बधुंय कायम थतुं होय। दर्शन करवाय माणस कदाच जाता है बधाय पण महत्व आ अमासनुं होय एटले अमासनो शणगार बधो वधारे करे। तो जो अंदर बधुंय शणगार करे है माणसो। तो फाइनली मित्रों आपणे ईंडेश्वर महादेव भगवानना दर्शन कर्या।
શનિદેવ ભગવાનના દર્શન કર્યા ને ઘણા બધા દર્શન કર્યા ભગવાનના. ને હવે જો આપણે અહીંયાથી પાછા નીકળી ગયા હે ને હવે જઈએ છીએ આપણે મેળામાં, ઈંડેશ્વર મહાદેવનો મેળો. તો જો વરસાદી માહોલ હે એટલે દરિયાનો વ્યૂ કેવો મસ્ત મજાનો આવે હે. ઓ ચાલો ધીમે ધીમે આપણે જઈએ હે હવે, કારણ કે અહીંયાથી નજીક જ થાય છે. ને આ જો આ મસ્ત મજાના પક્ષી હે, સરસ ચણ નાખે ને એટલે અહીંયા પક્ષી ઘણા બધા ભેગા થાય, પારેવાની બધાય. ને અહીંયાથી મંદિરેથી કંઈ સેટું નથી, નજીક જ થાય છે. ને આ સાઈડ વાહન પણ ઓછા હોય ને વાહનની કંઈ જરૂર પણ નથી પડતી, ખાલી 10 જ મિનિટમાં આપણે પહોંચી જઈએ ઈંડેશ્વર મહાદેવના મંદિરેથી. ખાલી અહીંયા મેળામાં આવતા 10 જ મિનિટ થાય છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે જો મેળો કરીએ ઈંડેશ્વર મહાદેવનો અને તમને પણ કરાવીએ, તો બ્લોગમાં કન્ટિન્યુ રહેજો. જે આપણે મસ્ત મજાના પહોંચી ગયા છે મેળામાં ને હવે આપણે લાગી છે ભૂખ, તો ઓરા ખાવાની મન થયું હે તો આપણે પહેલાં તો ઓરા ખાઈએ ને પછી બીજો નાસ્તો કરીશું. જો મસ્ત મજાના આપણે અહીંયા ઓરા તૈયાર થાય છે ને હમણાં તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણે મસ્ત મજાના પહેલાં ઓરા ખાઈ લઈએ ને પછી બીજો નાસ્તો કરીશું, કારણ કે ખાવું પહેલાં ને પછી ફરવું. ફાઇનલી આપણે જો પછી જવા ટાણે બીજો નાસ્તો કરીશું. ઓરા ખાઈ લીધા હે અને હવે આપણે આવી ગયા છે આનંદ મેળામાં ટિકિટ લઈને. તો મસ્ત મજાના જો ધારવીને બેનભાઈ બેઠા હે સરખડીમાં, કારણ કે ફજીર ફરકોઈ ગયા સરખી કીએ અને રાઈડ પણ કીએ, રાઈડર પણ. તો જો આ મોટાની હે, ઓલી નાના ટાયાની હતી, આ બ્રેક ડાન્સ છે મોટાનો, તો એમાંય પણ બેસી અને લઈ લઈએ, કારણ કે આપણી તો બેસતા નથી, મને તો ફેર ચડે એટલે હું તો બેસતી જ નથી. પણ આપણા ભેગા બધા હે એ લોકો બેઠા હે જેને બેસવું તો એ. ના આજે પાછો મેળા આપણે નહીં આવીએ તો આજ બધાયમાં બેસી લઈએ, ફરતા ફરતા જેને જેમાં બેસવું હોય બેસી લ્યો. તો મસ્ત મેળાની મોજ છે ભાઈ. ને હવે જો પાછી ધારવી આમાં બેઠી છે હોડકામાં, અમારે હોળીમાં બેસવું. જો બેસી લ્યો, આજે છેલ્લો દિવસ છે રાષ્ટ્ર 25, મેળો તો ચાલુ રહે પણ આપણે આવશું નહીં. ને હવે આપણે આવી ગયા છે મોલમાં. ફાઇનલી ઘર વખરી બધી ટોટલી વસ્તુ મળે, તો બ્લોકમાં બન્યા રહેજો. હું તમને એક એક કરીને બતાવું છું. બધું મોટો મોલ છે અને આખી ઘર વખરી ટોટલી એક મોલમાંથી મળી જશે. ને પ્રાઇઝ છે ફક્ત 20, 30 ને 50 રૂપિયા. તો 20, 30 ને 50 રૂપિયામાં બધું મળશે. જે આઈટમ જોતી હોય તો જો પ્રાઇઝ પણ એમાં લખેલી જ છે, તો મિત્રો જોઈ શકો છો આપ બધી વસ્તુ 20, 30 અને 50 રૂપિયામાં જે જોઈએ તે આઈટમ મળી જાય હે. દુકાન કરતાં આપણે થોડોક ફાયદો થાય ને, વસ્તુ પણ સ્ટાન્ડર્ડ હે. મેં જોઈ ખુદ એટલે મને ખ્યાલ હે કે નાના વસ્તુ સારી હે, તો આમાં કંઈ લેવામાં ખોટું નથી. કારણ કે દુકાને જાય તો આપણે ઉતાવળ હોય તો એ દુકાનવાળાને પણ આપણે કહેવું પડે કે મારે આ વસ્તુ જોઈએ કે આ જોઈએ છે હે. ના, અહીંયા આપણે જે જોતું હોય તે લઈ લેવાનું. પછી છેલ્લે ટોટલી પૈસા જે કંઈ પણ આપણે વસ્તુ લીધી હોય એનો હિસાબ થઈ જાય. તો ફટાફટ આપણે ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર લેવાય પણ જાય અને મનગમતી બતાવવાની પણ જરૂર ના પડે, કારણ કે સામે જોઈએ એટલે આપણે જે જોતું હોય એ સીધું લઈ લઈએ.
ને આપણે પ્રાઇસ તો લખેલી હોય એટલે આપણે એ ખ્યાલ હોય ને પાછો આપણે હિસાબ કરાવવા ટાણે પણ તે લોકોને પણ ખ્યાલ હોય એટલે ખોટો ટાઈમ આપણો બગડે નહીં. અને બધી વસ્તુ છે જે કોઈને લેવી હોય તો તમે જોઈને પણ આવી શકો ને એમને એમ પણ આવી શકો. તો આપણે વિડીયો જોયો હોય પૂરો તો ખ્યાલ આવે કે શું વસ્તુ છે અને કેટલી એની પ્રાઇસ છે. મેં કીધું આપણી નાના મોટી ખરીદી કરી લઈએ. વાસણથી માંડીને ઝારા ને બધુંય છે. ગ્લાસ છે, વેરણા છે, બધુંય છે. કાંઠા છે રાખવાના, પાણીની બોટલો છે, રવાયું છે, ધોકા છે, કપડાં ધોવાના ધોકા ને બધું મળી જાય અહીંયા. સમસ્યું છે, ગરણીયું છે, ચમચા છે, જો આ લાકડાના છે ચમચા ને તવેથા ને પાણીની બોટલ ને બધું નાના મોટી મસાલાની ડબ્બીઓ ને બધુંય છે. એક જ જગ્યાએથી બધું મળી જાય એટલે પાછી આપણી ઝંઝટ ન રહે. ચા ગાળવાની ગરણી છે, પાણીની છે, અરીસા છે, બહાર ગયા હોય ને નાના મોટા અરીસા જોતા હોય તો એ પણ છે. ફૂલદાનીઓ છે, આપણે વાવવા હોય ફૂલ તો એના કુંડિયા છે. પછી આ બધું છે પોતા કરવાનું, ટોયલેટ બાથરૂમનું છે, બધું મળી જાય અહીંયાથી. એસિડને જે કંઈ પણ જોતું હશે એ વાસણ ઉટકવાનું, આસનિયા ને પગલુંછણિયા એ પણ બધું છે અહીંયા. નવી વેરાયટી